विद्यार्थियों अज असी अध्याय 14 करांगे ऊर्जा के सोमे। तुसी 9वीं जमात विच ऊर्जा के बारे तो पढ़ चुके हो। इस अध्याय विच असी ऊर्जा के सोमियां बारे पढ़ांगे। आओ विद्यार्थियों इस अध्याय की शुरुआत कुछ प्रश्नां नाल करते हाँ। विद्यार्थियों की तुहानूं पता है रेल गड्डी नूं चलाउण लई डैश का उपयोग करते हाँ। सड़क का लैंप जां लाइट नूं रोशनाउण लई डैश का उपयोग करते हाँ। सरीरक कारज जां साइकिल उत्ते स्कूल जाउण लई डैश का उपयोग करते हाँ। विद्यार्थियों मैनूं आस है कि तुसीं इन्हां क्वेश्चनां दे आंसर सोच लए होणगे। आओ इन्हां क्वेश्चनां दे आंसर बारे जाणीए। विद्यार्थियों रेल गड्डी नूं चलाउण लई डीजल जां कोले का उपयोग करते हाँ। सड़क का लैंप जां लाइट नूं रोशनाउण दे लई बिजली का उपयोग किया जाता है। सरीरक कारज जां साइकिल उत्ते स्कूल जाउण लई पेशियां का उपयोग करते हाँ। विद्यार्थियों डीजल जां कोले तो रेल गड्डी नूं ऊर्जा मिलती है। बिजली ऊर्जा तो सड़क का लैंप जां लाइट नूं जगा सकते हाँ। इसे तरह पेशी ऊर्जा तो कोई भी सरीरक कार्य किया जा सकता है। विद्यार्थियों हुण असी इन्हां ऊर्जावां दे सोमियां बारे जाणांगे। ऊर्जा के सोमे पथराट बालण तो डीजल कोला मिलता है। पानी तो बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट भाखड़ा पावर प्लांट बारे तो तुसीं आम ही सुनिया होवेगा। भोजन तो पेशी ऊर्जा मिलती है जिस नाल सारे ही सरीरक कार्य किए जाते हैं। विद्यार्थियों पथराट बालण पानी अते भोजन ऊर्जा के सोमे हैं। आओ असी ऊर्जा के होर सोमियां बारे जाणीए। ऊर्जा के परंपरिक स्रोत जिहड़े कि असीं घरां दे विच आम वरतते हाँ। सब तो पहला लकड़ी आम ही पिंडां विच वरती जाती है। पथराट बालण कोला ते पेट्रोलीयम। पानी तो बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट विच बिजली तैयार की जाती है। पौण ऊर्जा की वरतों पौण चक्की नूं चलाउण लई कीती जाती है। विद्यार्थियों हुण तुसीं ऊर्जा के सोमियां बारे तो जाण ही चुके हो। ऊर्जा के सोमे वो हैं जिन्हां तो सानूं ऊर्जा मिलती है। विद्यार्थियों की तुसीं जाणदे हो कि ऊर्जा का सब तो वधिया सोमा किहड़ा है। आओ ऊर्जा के सब तो वधिया सोमे बारे जाणीए। ऊर्जा का वधिया सोमा की है। ऊर्जा के वधिया सोमे नूं आदर्श बालण भी कहते हैं। आदर्श बालण विच प्रति इकाई आयतन जां प्रति इकाई पुंज वधेरे कार्य करता है। अजिहा बालण जिहड़ा आसानी नाल मिल जावे ਉਹ ऊर्जा का वधिया सोमा हुंदा है। जिसका भंडारण करना आसान होवे ਉਹ ऊर्जा का वधिया सोमा हुंदा है। जिसनूं एक थां तो दूजी थां ले जाना आसान होवे उसनूं ऊर्जा का वधिया सोमा कहते हैं। विद्यार्थियों तुसीं हुण आदर्श बालण बारे चंगी तरह जाण गए हो। आओ हुण ऊर्जा के सोमियां बारे विस्तार नाल जाणीए। ऊर्जा के परंपरिक स्रोत सब तो पहला पथराट बालण आंदा है। पथराट बालण विच कोला ते पेट्रोलीयम पथराट बालण हैं। ऊर्जा की वधदी मांग नूं पूरा करन लई पथराट बालण की वरतों बहुत वध गई है। पर यह बालण करोड़ां सालां विच बने हैं ते इन्हां दे भंडार सीमित हैं। इस दे नाल ही ये बालण बहुत प्रदूषण करते हैं अते ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी हैं। विद्यार्थियों अगला ऊर्जा का स्रोत थर्मल पावर प्लांट है। इस प्लांट विच पथराट बालण कोला जला के पानी उबाल के भाप बनाई जाती है जिस नाल टरबाइन नूं घुमा के बिजली पैदा की जाती है। विद्यार्थियों तुसीं बठिंडा थर्मल प्लांट बारे तो सुनिया ही होवेगा। इस थर्मल प्लांट विच कोले का बालण वजों इस्तेमाल हुंदा है ते बिजली पैदा की जाती है। विद्यार्थियों इस तो बाद ऊर्जा का सोमा पानी है। हाइड्रो पावर प्लांट विच पानी की वरतों करके बिजली बनाई जाती है। तुसीं भाखड़ा नंगल पावर प्लांट बारे तो सुनिया ही होवेगा। विद्यार्थियों हाइड्रो पावर प्लांट विच डिगदे पानी की स्थितित ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा विच रूपांतरित किया जाता है। विद्यार्थियों तुसीं ये याद रखना है कि हाइड्रो पावर प्लांट विच स्थितित ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा विच रूपांतरित किया जाता है। विद्यार्थियों नदियां दे पानी के वहाव नूं रोक के पानी के वड्डे भंडार विच पानी इकट्ठा करन लई उच्चे बंन बनाए जाते हैं तां जो पानी नूं रोकिया जा सके।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਵੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਡ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਟਰਬਾਈਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਬਲੇਡ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਲਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਲਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਲਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਲਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪੁੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਬਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਜਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਪਘਟਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਾਂ ਜੀਵ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਾੜੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਲਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਰੀ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਪੰਪ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਲਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਣਓਕਸੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਲਰੀ ਦੇ ਜਟਿਲ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰਕੇ ਮੀਥੇਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ 75% ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਲਰੀ ਉੱਤਮ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਰੀ ਅੰਦਰ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
आओ विद्यार्थियों हुण असीं पूर्ण ऊर्जा बारे पढ़ते हाँ। विद्यार्थियों चलदी होई लगातार हवा नूं पूर्ण कहंदे हाँ। हवा की वरतों नाल पूर्ण ऊर्जा बनाई जाती है। पूर्ण ऊर्जा बनाउण लई पूर्ण ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ उपयोग ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। विद्यार्थियों पूर्ण ਚੱਕੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਦਾ उपयोग बिजली पैदा ਕਰਨ ਲਈ बिजली जनरेटर ਦੇ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂर्ण ਊਰਜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਟਰਬਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂर्ण ਦੀ ਚਾਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂर्ण ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਪੂर्ण ਦੀ ਚਾਲ 15 ਕਿਲੋ ਪਰ ਆਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਪੂर्ण ਚੱਕੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੂर्ण ਚੱਕੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂर्ण ਚੱਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂर्ण ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂर्ण ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਬਦਲਵੇਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵੱਧ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਪੈਨਲ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ 0.5 ਤੋਂ 1.0 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਵੋਲਟਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਲਾਭ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਮਾਨ ਪੁਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 1 ਬਾਇਓਗੈਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਊੜਾ, ਬਿਊਟੇਨ, ਐਡਾ, ਮੀਥੇਨ
ਈੜੀ ਇਥੇਨ, ਸੱਸਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਲਾਲ, ਐੜਾ ਹਰਾ, ਈੜੀ ਕਾਲਾ, ਸੱਸਾ ਸਫੇਦ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਜੋ ਸੌਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਐੜਾ ਜੋ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਈੜੀ ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਲੱਕੜੀ, ਐੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਈੜੀ CNG, ਸੱਸਾ ਕੋਲਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਰਪਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਉੱਤਲ, ਐੜਾ ਅਪਤਲ, ਈੜੀ ਸਮਤਲ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਪਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਊੜਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਐੜਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਈੜੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਸੱਸਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਕਾਰਬਨ, ਐੜਾ ਕੋਪਰ, ਈੜੀ ਸਿਲੀਕੋਨ, ਸੱਸਾ ਲੋਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਭਾਰਤ, ਐੜਾ ਇਟਲੀ, ਈੜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੱਸਾ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ? ਊੜਾ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਐੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਈੜੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਊੜਾ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐੜਾ ਖੇਤੀਯੋਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਈੜੀ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਲੱਕੜੀ, ਨੰਬਰ 2 ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ, ਨੰਬਰ 3 ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ, ਨੰਬਰ 4 ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਊੜਾ ਲੋਹਾ, ਐੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਈੜੀ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਊੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਐੜਾ ਮੁਰਗੀ, ਈੜੀ ਡੱਡੂ, ਸੱਸਾ ਕਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮਾਦਾ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ
ਨਰ ਡੱਡੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਊੜਾ, ਗੋਬਰ, ਐੜਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਈੜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ, ਹਾਹਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15, ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਊੜਾ 65%, ਐੜਾ 75%, ਈੜੀ 55%, ਸੱਸਾ 85%। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 75% ਗੈਸ ਮੀਥੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਸੈਲਰੀ ਅੰਦਰ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਊੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਐੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਈੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੈਲਰੀ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਲਰੀ ਦੇ ਜਟਿਲ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰਕੇ ਮੀਥੇਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਊੜਾ ਗੰਡੋਏ, ਐੜਾ ਆਕਸੀ ਸੁਖਮਜੀਵ, ਈੜੀ ਅਣਆਕਸੀ ਸੁਖਮਜੀਵ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਣਆਕਸੀ ਸੁਖਮਜੀਵ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਲਰੀ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਣਆਕਸੀ ਸੁਖਮਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਊਰਜਾ, ਐੜਾ ਚੁੰਬਕੀ ਊਰਜਾ, ਈੜੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ। A, B ਅਤੇ C ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ A, B ਤੇ C ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, A ਭਾਗ ਕਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ, B ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਤੇ C ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਤਾਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਤਾਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ। A, B, C ਅਤੇ D ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, A ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, B ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, C ਭਾਗ ਖਾਦ ਹੈ। ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਲਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, D ਭਾਗ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਹੈ। ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਆਕਸੀ ਸੂਖਮਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।